नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने कौन आपण माने जानती जे ए वर्ष केउ तारीख रे धनतेरस पड़ुछि। धनतेरस पूजा मुहूर्त केउ समय रे रहिछि एवं केउ समय रहिछि। जेउ समय रे आपण वस्तु गुड़िक किनिबा आपणक पई शुभप्रद हेबो। तेबे ए विषय रे जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो सांग माने धनतेरस र पर्वटी दीपावली रो 2 दिन पूर्वरु पालन करा जाय थाए। हिंदू पंचांग अनुसारे कार्तिक मासर त्रयोदश तिथि को आमे माने धनतेरस भाबरे पालन करिथाउ। तो आमर हिंदू पंचांग अनुसारे एही वर्ष कार्तिक मासर त्रयोदशी तिथिर आरंभ 18 अक्टोबर 2 प्रहर 1:20 रु आरंभ हेउछि एवं एहार समापन 19 अक्टोबर दिन 1:54 रे समाप्त हेउछि। तो एपरी परिस्थिति रे 19 अक्टोबर को धनवंतरी जयंती भाबरे पालन करा जिवो। तेबे चलित वर्ष धनवंतरी रे जिनिस किनिबार शुभ समय हेउछि 18 अक्टोबर दिन 1:20 रु आरंभ होई 19 अक्टोबर दिन 1:54 पर्यंत रहुछि। एही समय मध्यरे आपण शुभ जिनिस किणाकिणी करि पारिबे। तो धनतेरस दिन केउ सबु जिनिस किनिबा आपणक पई शुभप्रद ताहा आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा। तो सांग माने हिंदू पौराणिक मान्यता अनुसारे धनतेरस तिथि रे भगवान धनवंतरींकर जन्म होइथिला। भगवान धनवंतरींकु आयुर्वेदर देवता बोली कुहा जाए। दीपावली रे धनवंतरींकु पूजा कले जीवन रे धन संपत्ति और ऐश्वर्य एवं दीर्घजीवी हेबार आशीर्वाद मिलिथाए। एहा सहित एही दिन नुआ नुआ जिनिस घर पाई किनिबाकू अत्यंत शुभ बोली कुहा जाए। धनतेरस दिन सबु प्रकारर शुभ कार्य आपण आरंभ करि पारिबे। एही दिन विशेष रूपरे सुना रूपा गहना किनिबार एवं नुआ बासन कुसन किनिबार प्रथा रही थाए। धनतेरस दिन एही सबु जिनिस गुड़िक किनिले माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद मिले। मान्यता अछि कि धनतेरस दिन आपण जेउ भी जिनिस किनिकी आनिबे सेथिरे 13 गुणा वृद्धि हेबो। सेथिपाई आपणଙ୍କୁ ध्यान रखिबार अछि जे एमिति किछि भूल करंतु नाही कि एमिति किछि जिनिस घर को किनिकी आनंतु नाही जहा अशुभ होई थाए। आजि मु ए भिडियो रे आपण मानंकु 10टी एमिति जिनिस विषय रे कहिबी जहा को जदि आपण धनतेरस दिन किणुछंती तो माँ लक्ष्मी आपणक गृह को सुख शांति और धन धान्य रे भरी देबे। सब किछि जानिबा पाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं चैनलटी को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने एही 10टी जिनिस जहा मु एही भिडियो रे कहिबी सेथि मध्यरु गोटे कि 2टा वस्तु किनिबा मध्य यथेष्ट होइथाए। आपणक इच्छा अनुसारे एथि मध्यरु कौनसी गोटिए भी वस्तु धनतेरस पर्व अवसर रे किनिकी आपण निज जीवन रे दरिद्रता को दूरेई देई पारिबे ओ माँ लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त करिबे। धनतेरस दिन जदि आपण माने सुना कि रूपा किनि पारु नाहंती तो किछि कथा नाही। मु कहिबाकू जाउथिबा 10टी जिनिस भितरु कौनसी गोटिए भी वस्तु आपण निज सामर्थ्य हिसाब रे निहाती किनिकी घर को आणंतु। प्रथम जिनिसटी हेउछि नुआ झाड़ू। धनतेरस दिन नुआ झाड़ू किनिबाकू अत्यंत शुभ माना जाए। झाड़ू को माँ लक्ष्मींकर प्रतीक बोली कुहा जाए। मान्यता अछि जे धनतेरस रे किणिथिबा झाड़ू को व्यवहार कले घरर समस्त नकारात्मक शक्ति दूरेई जाए। घर सुख समृद्धि रे पूरी उठे। एहा व्यतीत संभव हेले गोटे नुआ झाड़ू आपण गुप्तरे दान करंतु। माने मंदिर बाहरे किछि एमिति जागारे गोटे नुआ झाड़ू किणिकी रखी दियंतु जेउ जागारू की केही भिकारी की केही भी व्यक्ति एहाकू उठाई नेबे।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଗୋଟା ଧନିଆ। ଧନତେରସ ଦିନ କିଛି ଆଣନ୍ତୁ କି ନ ଆଣନ୍ତୁ, ଗୋଟା ଧନିଆ ନିହାତି କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଧନତେରସ ଦିନ ଗୋଟା ଧନିଆ କିଣି ଦୀପାବଳି ଦିନ ପୂଜା କରିସାରି ସେ ଗୋଟା ଧନିଆକୁ ନେଇ ନିଜ ଘର ବଗିଚାରେ କିମ୍ବା ଗମଲାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏମିତି କଲେ ଘରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଓ ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଫିଟିଯାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଲୁଣ। ଏହି ଦିନ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆଣିବା ଉଚିତ। ଏହି ଲୁଣକୁ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଘର ପୋଛିଲେ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଘରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଥାଏ ସେ ଘର ସର୍ବଦା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ରହେ। ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଘରେ ରଖିଲେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଧନତେରସ ଦିନ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଆଣି ପୂଜା କରି ନିଜ ଆଲମିରା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଘରେ କେବେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କଉଡ଼ି। କଉଡ଼ିକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର କଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧନତେରସ ଦିନ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। କୁହାଯାଏ କି ଯେଉଁ ଘରେ କଉଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୁଏ। ତେଣୁ ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ 7ଟି, 5ଟି, 11ଟି କିମ୍ବା 13ଟି ସଂଖ୍ୟାରେ କଉଡ଼ି ଆଣି ଘରେ କଉଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହି କଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କରି ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ସେହି କଉଡ଼ିକୁ ନେଇ ନିଜ ଆଲମିରା ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଆପଣ ଏହି ପୁରୁଣା କଉଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ କଉଡ଼ି କିଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ନୂଆ କଉଡ଼ି ଆଣିବେ ତେବେ ପୁରୁଣା କଉଡ଼ିକୁ ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା। ଆପଣମାନେ ଧନତେରସ ଦିନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଣି ବିଧି ବିଧାନର ସହ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଧନବାନ ହେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ମାଟିର ଦୀପ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ତ ଦୀପ ଜଳାଇବାର ବିଧି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧନତେରସ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମାଟିର ଦୀପ କିଣି ଜଳାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ଧନର ଅଭାବ ନ ହେଉ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଧନତେରସ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ 13ଟି ମାଟିର ଦୀପ ଘର ଭିତରେ ଓ 13ଟି ମାଟିର ଦୀପ ଘର ବାହାରେ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମାଟିର ଦୀପ ତେଲ ଦୀପବତୀ ଆପଣ କେହି ଗରିବଙ୍କୁ ଦେଖି ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ସେମିତିରେ ତ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୁନା, ରୂପା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସବୁ ଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତେବେ ଆଉ ନୂଆ ଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ତେବେ ତାହା ବିସର୍ଜନ କରି ନୂଆ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଧନତେରସ ଦିନ କିଣିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଧି ବିଧାନର ସହ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗଣେଶ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ବସିଥିବା ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ମାନାଯାଏ। ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଏଥିରେ ଧନର ନାଶ ହୁଏ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି ମୂର୍ତ୍ତି କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗଣେଶଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢ
ବାମ ଦିଗକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାହନ ମୂଷା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିହାତି ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟେ ହାତରେ ଲଡ଼ୁ କି ମୋଦକ ରହିବା ଉଚିତ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ କିଣିକି ଆଣିବେ ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ କିଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଦ୍ମ ଧରିଥିବା ଉଚିତ। ପ୍ଲାଷ୍ଟର ପ୍ୟାରିସର ମୂର୍ତ୍ତି ପେଚା ଉପରେ ବସିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି, ପିତ୍ତଳ, ସୁନା, ରୂପା ଏବଂ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର। କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରରେ କୁବେରଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିଗରେ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏହା ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ହିସାବରେ ଫଳ ପାଇନଥାଉ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଦରିଦ୍ରତାର ବାସ ହୁଏ। ତେଣୁ ଦରିଦ୍ରତାକୁ ଦୂର କରି ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଧନତେରସ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ଦିନ କୁବେର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିଧି ବିଧାନର ସହ ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଦଶମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ସୁନା, ଚାନ୍ଦି ବା ରୂପାର ଗହଣା। ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଧନତେରସ ଦିନ ସୁନା ଚାନ୍ଦିର ଗହଣା କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା କିଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 11 ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ନୂଆ ବାସନକୁସନ। ନୂଆ ବାସନକୁସନ ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ନ କିଣି ଯଦି ପିତ୍ତଳ ବାସନ କିଣିବେ ତେବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଲୁହାର ବାସନ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଲୁହାର ଜିନିଷ କିଣିଲେ ଶନି ଦୋଷ ଲାଗେ। ରାହୁ କେତୁ ଭଳି ଗ୍ରହଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ନମ୍ବର 12 ହେଉଛି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ପୁସ୍ତକ। ଯଦି ଆପଣ କୁହାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ବହି ମଧ୍ୟ ଧନତେରସ ଦିନ କିଣିକି ଆଣିପାରିବେ। ନମ୍ବର 13 ହେଉଛି ପାନପତ୍ର। ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ 5ଟି ପାନପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପାନପତ୍ରକୁ ଆଣି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଧନତେରସ ଦିନ 5ଟି ପାନପତ୍ର ଆଣି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କଠାରେ ନିହାତି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 14 ହେଉଛି କଇଁଚ ମୁଦି। ରୂପାରେ କଇଁଚର ମୁଦି ତିଆରି କରି ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ପିନ୍ଧିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାନ୍ଦିର କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ପିତ୍ତଳର କଇଁଚ ମୁଦି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ନମ୍ବର 15 ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ। ଧନତେରସ ଦିନ ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ଆଣନ୍ତୁ। ଶଙ୍ଖକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ନମ୍ବର 16 ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକା। ଏହା ଠାକୁର ଘରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 17 ହେଉଛି ଦୌଡ଼ୁଥିବା 7ଟି ଘୋଡ଼ାର ଫଟୋ। ଏହା ଆଣିଲେ ଘରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 18 ହେଉଛି ଗୋଟା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ। ହଳଦୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଧନତେରସ ଦିନ ଗୋଟା ହଳଦୀ ଆଣି ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 19 ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର। ଏହାକୁ ଘରକୁ ଆଣି ବିଧି ବିଧାନର ସହ ପୂଜା କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଧନତେରସ ଦିନ କିଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିଲେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ।
ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ।